नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्राइमरी मेडिकल केरना अपने लेक्चर तथा सरस मजाना तमाम प्रकारना एमसीक्यू जे अपनी परीक्षा में खूब ज अगत्यना होय ते बधा ज आवरी लीधा छे। पूछायेला अने पूछाई सके तेवा दरेक एमसीक्यू। त्यार पछीनो एवो ज आपणो अगत्यनो सब्जेक्ट अने ए छे कोम्युनिकेबल डिजीज। कोम्युनिकेबल डिजीज एक एवो सब्जेक्ट है कि जेमा तमाम जेओ परीक्षा लक्षी मेहनत करी रह्या छे तेमने सरस मजानी समरी तैयार करो। रोग, डिजीज, कोजेटिव ऑर्गेनिजम एटले के जवाबदार जंतुओ, एनो इन्क्युबेशन पीरियड अने एक एनु टिपिकल साइन अने एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आ 5 वस्तु आपने फरजियात आवड़वी जोईए। कोम्युनिकेबल डिजीज ना 1-2 प्रश्न 100% होय। कोम्युनिकेबल डिजीज में आपणे जे हालनी परिस्थिति होय, जे एपिडेमिक होय, कोईपण प्रकारना रोगना एपिडेमिक होय ते तमाम कंडीशन नो समावेश कोम्युनिकेबल डिजीज में थई जाय। नवी कोई वेक्सिन होय, नवी कोई वेक्सिन माटे उमेरो कर्यो होय ए पण कोम्युनिकेबल डिजीज अने इन्फेक्शन इम्युनाइजेशन में जेनो समावेश थतो होय तो आपणा माटे खूब ज अगत्यनो सब्जेक्ट। अने आपणे जेटलू कंटेन आपणे शक्य होय तेटलू वधुमां वधु कंटेन लई अने आगळ वधशुं। तो तमाम मित्रोने विनंती छे के जेओ पण हजू आपणा जे वर्च्युअल ऑनलाइन क्लासीस में न जोड़ना होय तो चौक्कस तमारा मित्रों ने आइडिया शेर करजो। खूब सुंदर मजानो आपणो प्रयास रहेशे। सारामां सारू साहित्य, सारामां सारी इन्फॉर्मेशन अने परीक्षा लक्षी बधी ज जाणकारी मळी रहेशे। एक्चुअल क्लासीस कदाच तमे न करी शको तो चालू न करिए, जॉब दरमियान पण तमे आ क्लासीस में जॉइन थाओ अने सरस मजानी सारामां सारी माहिती मेळवी शको। मोटा भागनी आपणी कोर्पोरेशननी परीक्षा में मास्टरमाइंड एमसीक्यू फॉर एएनएम अने मुख्य सेविका जे आपणी बुक छे एमांथी घणुं बधुं पूछातुं होय। बाकी अमुक जे रिसेंट होय एने बाद करता मोटा भागनु घणुं बधुं पूछाय अने आ बुक एक वखत वाँचो, 2 वखत वाँचो, क्लासीस तमे ऑनलाइन जॉइन करो। खूब तमारी इन्फॉर्मेशन में वधारो थाशे, माहिती में वधारो थाशे अने एमसीक्यू एक एवी वस्तु छे के जेनुं वारंवार रिविजन करवाथी 100% आपणने आवड़ी जाय। तो चालो જોઈએ કોમ્યુનિકેબલ डिजीज। કોમ્યુનિકેબલ डिजीज ની શરૂઆત કરશું આપણે ટર્મિનોલોજી થી। કેટલીક ટર્મિનોલોજી છે એ વ્યાખ્યાના રૂપમાં પૂછાય કોમ્યુનિકેબલ डिजीज તો વ્યાખ્યાના રૂપમાં પૂછાય ત્યારે આપણને એ આવડવી જોઈએ। તો કોમ્યુનિકેબલ डिजीज એટલે શું? तो कोम्युनिकेबल डिजीज एक एवा प्रकारनो रोग होय जे एक व्यक्ति मांथी बीजी व्यक्ति में फैलाय अथवा मनुष्य, प्राणी के अन्य वस्तु थी मनुष्य में आवे, बराबर ह्यूमन में आवे एनी कोम्युनिकेबल डिजीज कहेवाय। एटले के एक व्यक्ति बीजी व्यक्ति ने आपी सके, एनिमल आपी सके, कोई आपणे वस्तु मांथी मळे, बराबर। तो टूंक में एना कॉन्टेक्ट में संसर्गजन्य रोग जेने गुजराती में कही सकीए एना कॉन्टेक्ट में आववाथी एटले के डिजीज पेटर्न वाली व्यक्तिना कॉन्टेक्ट में आववाथी जे रोग थाय तो एने कहेवाय कोम्युनिकेबल डिजीज। एनसीडी नॉन कोम्युनिकेबल डिजीज तो आ एक एवा प्रकारना रोग होय जे एक व्यक्ति, वस्तु, मनुष्य के प्राणी द्वारा फैलातो नथी पण पोताना अंदरथी ज जनरेट थतो होय। पोतानी जे शरीरमाना फिजियोलॉजिकल चेन्जीस, शरीरमाना जे कांई चेन्ज थता होय, जे होर्मोनल चेन्जीस
જેના લીધે થતા હોય તો એવા ડિઝીઝ કે જેના માટે વ્યક્તિ પોતે જ જવાબદાર હોય, અન્ય કોઈ પ્રાણી કે વ્યક્તિ કે વસ્તુ જવાબદાર ન હોય, એવા પ્રકારના જે રોગ હોય એને કહેવાય NCD, નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ. દાખલા તરીકે કેન્સર, તો કેન્સરના દર્દીના સંપર્કમાં આવવાથી, કેન્સરના દર્દીને અડવાથી કેન્સર થઈ શકે નહીં. એવી જ રીતે ડાયાબિટીસ છે, હાઇપરટેન્શન છે, કાર્ડિયાક ડિઝીઝ છે, આ બધા એવા રોગ છે કે જે NCD કહેવાય, નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ. તો છેલ્લે એક વખત પ્રશ્ન પૂછ્યો તો નીચેના પૈકી કયા રોગનો સમાવેશ NCDમાં એટલે કે નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝમાં થતો નથી? તો આવા મૂકે ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, કેન્સર અને TB. તો NCDમાં થતો નથી તો એનો જવાબ આવે ટ્યુબરક્યુલોસિસ. તો આવી રીતે ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાતો હોય. ઇમ્યુનોપર્સન એટલે એવી વ્યક્તિ કે જેની પાસે રોગ થયો હોય ત્યારે રોગ સામે લડવાની એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓલરેડી મેળવેલી હોય તેને ઇમ્યુનોપર્સન કહેવાય. દાખલા તરીકે મેં કોવિડ વેક્સિન લઈ લીધી છે તો હું ઇમ્યુનોપર્સન કહેવાય કે મને કોવિડ સામે લડવાની ઓલરેડી ઇમ્યુનિટી મારામાં આવી ગઈ છે, તો એ કહેવાય ઇમ્યુનોપર્સન. સસેપ્ટેબલ પર્સન એટલે એવી વ્યક્તિ કે જેમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય, ચેપી વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાથી તેને રોગ થવાની શક્યતા વધારે હોય, તો એવા જે વ્યક્તિ હોય એને સસેપ્ટેબલ પર્સન કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે એની ઇમ્યુનિટી પાવર સાવ લો હોય અને કોઈ શરદીવાળા કે ઉધરસવાળા પેશન્ટ હોય, વધુ શરદી ઉધરસ હોય અને છીકાછીક કરતું હોય અને બાજુમાં ઊભું રહે અને એને પણ તરત જ શરદી ઉધરસ થઈ જાય તો દેટ્સ કોલ્ડ સસેપ્ટેબલ પર્સન. નેક્સ્ટ, વેક્સિન. આપણે વેક્સિન તો કરીએ પણ રિયલમાં વેક્સિન શું છે? તો આ ઇમ્યુનોલોજીકલ પદાર્થ છે, ઇમ્યુનોલોજીકલ એક મટીરિયલ છે જે શરીરમાં દાખલ થાય એટલે ચોક્કસ પ્રકારના રોગને અટકાવવા માટે શરીરમાં એન્ટીબોડી તૈયાર કરે, એને કહેવાય વેક્સિન. દાખલા તરીકે કોવિડ વેક્સિન એ ઇમ્યુનોલોજીકલ લિક્વિડ છે, શરીરમાં આપણે દાખલ કરીએ તો શું થાય? તો COVID-19ની સામે લડવા માટે એન્ટીબોડી શરીરમાં તૈયાર કરે અને COVID-19નું ઇન્ફેક્શન આપણને લાગે નહીં, તો ધેટ્સ કોલ્ડ વેક્સિન. આપણને ખબર જ હોય પણ જ્યારે શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરવામાં આવે કે નીચેના પૈકી કયો ઇમ્યુનોલોજીકલ પદાર્થ છે, તો અહીં વેક્સિનમાં પછી આપણને એક વેક્સિન લખી હોય અને બીજા 2-3 ઇન્જેક્શન લખ્યા હોય. દાખલા તરીકે નીચેના પૈકી કયો ઇમ્યુનોલોજીકલ પદાર્થ છે? ઓપ્શન A BCG, ઓપ્શન B મેથાર્જિન, ઓપ્શન C પેરાસિટામોલ, ઓપ્શન D કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ. તો આપણને ઇમ્યુનોલોજીકલ પદાર્થ કયો ગણાય? તો ઇમ્યુનોલોજીકલ પદાર્થ BCG વેક્સિન ગણાય. તો આ રીતે આપણને પૂછી શકે. કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ એટલે કે રોગના જંતુઓ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ મનુષ્ય અથવા તો પ્રાણીઓ તરફથી તંદુરસ્ત વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાના સમયને કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ કહેવાય. બરાબર. કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ આપણે લેક્ચરમાં બેઠા હોય અને આપણી બાજુમાં બેઠેલી સ્ટુડન્ટને શરદી હોય અને એ શરદી આપણને છીકાછીક કરતી હોય અને આપણને 2 કલાક પછી થોડોક ચેપ લાગે, થોડુંક ઇન્ફેક્શન લાગે, તો જે એ પીરિયડ છે એ કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ કહેવાય. કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ એકદમ ટૂંકો પણ હોય અને કોમ્યુનિકેબલ પીરિયડ લાંબો પણ હોય. ત્યાર પછી ખૂબ અગત્યનું અને વારંવાર પૂછાતું ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. બધાને ખ્યાલ છે કે રોગના જંતુઓ શરીરમાં દાખલ થાય ત્યાર પછી શરીરમાં જે ચિહ્નો લક્ષણો દેખાવાની શરૂઆત થાય, એટલે દાખલ થાય અને શરીરમાં ચિહ્નો લક્ષણો દેખાવાની શરૂઆત થાય
એ વચ્ચેનો સમયગાળો હોય એને કહેવાય ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. દાખલા તરીકે મને આજે મચ્છરિયું કર્યું, એડિસ ઇજિપ્તનું મચ્છરિયું કર્યું, મને એડિસ મચ્છર કર્યું, તો મને તરત ને તરત કઈ ડેન્ગ્યુ થવાનો નથી, બરાબર. પણ એક વખત એડિસ ચેપી એડિસ કરડ્યું તો અઠવાડિયા પછી મને તાવ આવવાની શરૂઆત થાય, મારા જે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઘટી જાય. તો મચ્છર કરડ્યું અને તાવ આવ્યો, આ બે વચ્ચેનો જે સમયગાળો છે એ પીરિયડને કહેવાય ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ, બરાબર. મોટા ભાગના ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એ વેક્ટર બોર્નમાં 8 થી 14 દિવસના હોય છે. એ આપણે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ જેમ જેમ ડિઝીઝ આવશે એમાં આપણે જોતા જશું, બરાબર. પછી શરદી ઉધરસ હોય, ઇન્ફ્લુએન્ઝા હોય તો એનો ઇન્ક્યુબેશન 48 થી 72 કલાકનો હોય. કે આજે તમારા શરીરમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા અથવા તો શરદી ઉધરસના જંતુઓ દાખલ થયા, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ દાખલ થયા, અને એક દિવસ પછી બીજે દિવસે તમને શરદી ઉધરસ થવા માંડે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે એક દિવસ છે એ એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ થયો. ઇન્ફેક્શન. આપણે ઇન્ફેક્શન એમ તો અવારનવાર શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા હોય, પણ ઇન્ફેક્શન એટલે શું? તો પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમનું શરીરમાં દાખલ થવું અને તેનો વિકાસ થવો એની કહેવાય ઇન્ફેક્શન. જો ઓર્ગેનિઝમ બે પ્રકારના હોય, એક પેથોજેનિક હોય, એક નોન પેથોજેનિક હોય. પેથોજેનિક એટલે કે જે ચેપી હોય, જે ઇન્ફેક્શન જે આપણા શરીરમાં દાખલ થાય, વૃદ્ધિ વિકાસ થાય અને સિમ્પટમ ઊભા કરે, તો એ પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ કહેવાય. એટલે જો પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમ શરીરમાં દાખલ થાય, એનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ થાય, તો એને કહેવાય ઇન્ફેક્શન. કોઈ પણ જીવાણુ આપણા શરીરમાં દાખલ થાય અને વૃદ્ધિ અને વિકાસ થાય તો ઓટોમેટિક આપણને તાવ આવે, છીંક આવે, ગળું બળે, બરાબર, આંખો લાલ થઈ જાય, તો આ બધું થાય તો એને કહેવાય ઇન્ફેક્શન. એપિડેમિક બધાને ખ્યાલ છે, ચર્ચા કરવાનો કંઈ સવાલ નથી. એક જ જગ્યાએ એક જ રોગના એક જ જગ્યાએ એક જ સમયે એક જ રોગના, બરાબર, સામાન્ય કરતાં વધારે કેસો જોવા મળે તો એને કહેવાય એપિડેમિક, બરાબર. જગ્યા એક હોય, સમય એક સરખો હોય, એક જ હોય, પછી એક જ રોગના કેસ હોય અને સામાન્ય જે રોગ હોય એના કરતાં વધારે કેસો જોવા મળે, ઘણા બધા કેસો જોવા મળે, તો એને કહેવાય એપિડેમિક. દાખલા તરીકે આપણે બધાય જમવા ગયા, સાથે જઈમાં, એક જ સ્થળ હતું, બપોરે જ જમણવાર હતું, જઈમાં બપોરે, સાંજે બધાને એક સાથે ઝાડા ઉલટી થયા, તો એ એપિડેમિક કહેવાય, બરાબર. એને ડાયરિયા વોમિટિંગનો એપિડેમિક અથવા તો એજીઈ એક્યુટ ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઇટિસનો એપિડેમિક કહેવાય. તો એક જ જગ્યાએ એક જ સમયે એક જ રોગના ઘણા બધા કેસ જોવા મળે તો એની કહેવાય એપિડેમિક. કેનો એપિડેમિક હોય? તો અત્યારે કોવિડ-19. એન્ડેમિક. એપિડેમિક કરતાં થોડુંક અલગ, એક જ વિસ્તારમાં એક જ સમયે ઘણા બધા કેસ જોવા મળે એને કહેવાય એન્ડેમિક. એક જ વિસ્તાર હોય અને એક જ સમય હોય, બરાબર, ચોક્કસ વિસ્તાર હોય, બરાબર. એક જ વિસ્તાર એટલે ચોક્કસ વિસ્તાર હોય, કારણ કે ચોક્કસ વિસ્તારમાં ચોક્કસ કેસ જોવા મળે, બરાબર. દાખલા તરીકે ગોઈટર, તો ગોઈટર એ કંઈ જ્યાં ત્યાં થાય નહીં, પહાડી વિસ્તાર હોય, જ્યાં આયોડિનની ઉણપ જોવા મળતી હોય એવો વિસ્તાર હોય તો ગોઈટર થાય. લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ એવો વિસ્તાર હોય કે જ્યાં ડાંગરની ખેતી થતી હોય, ઘરમાં ઢોર બાંધતા હોય, બરાબર, વલસાડ કે એવી જગ્યાએ, તો એને કહેવાય લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ. તો એવો વિસ્તાર કે જ્યાં એક જ સમયે ઘણા બધા રોગના કેસો જોવા મળે એને કહેવાય એન્ડેમિક. ત્યાર પછી પેન્ડેમિક. તો કોઈ પણ રોગ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં થોડા સમય માટે અથવા એક સાથે ઘણા બધા દેશમાં ફેલાય તો એને કહેવાય પેન્ડેમિક. ઇન્ટરનેશનલ જે ટ્રાન્સફરન્સ થતું હોય, દાખલા તરીકે કોવિડ-19, તો પેન્ડેમિક કહેવાય. બધા દેશોમાં જોવા મળે, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં, USA, ઇન્ડિયા, ચાઇના, દરેક કન્ટ્રીમાં જોવા મળે, બરાબર. તો એને કહેવાય પેન્ડેમિક. બર્ડ ફ્લૂ, સાર્સ, કોવિડ-19,
બરાબર. પેન્ડેમિક તો આપણને COVID-19 આવ્યું એટલે યાદ રહી ગયું કે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય, બરાબર, ફ્લાઇટ બંધ થઈ જાય, અવર જવર બંધ થઈ જાય, ફરજિયાત ક્વોરન્ટાઇન રાખવા પડે, બરાબર. તો એને કહેવાય પેન્ડેમિક. કોઈ પણ રોગના દર્દી એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જોવા મળે, કોઈ પણ રોગ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં મળે, અથવા તો એક સાથે ઘણા બધા દેશોમાં જોવા મળે, તો એને કહેવાય પેન્ડેમિક. સ્પોરેડિક, તો નામ એવા ગુણ. સ્પોરેડિક એટલે છૂટું છવાયું, બરાબર. કોઈ પણ રોગના કેસો છૂટા છવાયા ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે. એક જગ્યાએ ઝાઝા બધા હોય નહીં, એકાદ કેસ જોવા મળે. વળી બીજી જગ્યાએ અહીં મોરબી એક કેસ જોવા મળ્યો, તો એકાદ કેસ જુનાગઢ, એકાદ કેસ દેવભૂમિ દ્વારકામાં જોવા મળે. છૂટી છૂટી જગ્યાએ જોવા મળે, તો એને કહેવાય સ્પોરેડિક. દાખલા તરીકે પોલિયોમાઇલાઇટિસ. પોલિયોમાઇલાઇટિસ એવું હોય કે એકારે ઘણા બધા કેસ જોવા ન મળે, પણ ઘણી જગ્યાએ ક્યાંક પ્લોટિંગ જોવા મળે, તો એને કહેવાય સ્પોરેડિક. આઇસોલેશન 100% સમજણ પડી જાય કે ચેપી રોગથી પીડાતી વ્યક્તિ હોય, કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝથી સફર થતી વ્યક્તિ હોય, એને તંદુરસ્ત વ્યક્તિથી દૂર રાખવાની પદ્ધતિને આઇસોલેશન કહેવાય, બરાબર. ઘણી બધી પદ્ધતિ હોય, આપણને ખ્યાલ છે કે અહીંથી ઘરમાંથી આપણે બીજે વહી જાય, ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાય, હોટેલમાં વહી જાય, રિસોર્ટમાં વહી જાય, વાડીએ વહી જાય, બરાબર. આ પણ જૂની પદ્ધતિ છે. હોસ્પિટલ હોય તો અલગ વોર્ડમાં વહી જાય, તો એ પણ જૂની પદ્ધતિ, એ પણ નવી પદ્ધતિ છે. તો આને આઇસોલેશન કહેવાય કે જે ચેપી રોગથી પીડાતો હોય એવી વ્યક્તિને તંદુરસ્ત વ્યક્તિથી અલગ રાખવાની જે પદ્ધતિ છે એને કહેવાય આઇસોલેશન. કેરિયર, તો કેરિયર શબ્દ તો આપણે ખૂબ સાંભળ્યો હોય. પબ્લિક કેરિયર, બરાબર. જે આપણને ખબર છે, ખટારો હોય તો આપણે એને કહીએ કે પબ્લિક કેરિયર, બરાબર. ટ્રક હોય તો કેરિયર. કેરિયર એટલે લઈ જવું, અહીંથી અહીંયા લઈ જવાનું, બરાબર. પણ અહીંયા કેરિયર કંઈક જુદા અર્થમાં થાય. અહીંયા કેરિયર એટલે એવી વ્યક્તિ હોય કે જેમાં રોગના જંતુ હોય પણ એક પણ લક્ષણ દેખાતું હોય નહીં, આપણને સંપૂર્ણ સાજો લાગે વ્યક્તિ, પણ એ વ્યક્તિ બીજાને ચેપ આપી શકે, તો એને કહેવાય કેરિયર. દાખલા તરીકે ટાઇફોઇડનો દર્દી હોય તો એક વખત ટાઇફોઇડ મટી ગયા પછી 3 મહિના સુધી બીજાને ચેપ લગાડી શકે, કારણ કે એના સ્ટૂલમાં જંતુ હોય, એના સ્ટૂલમાં નખમાં જંતુ હોય, સ્ટૂલમાં હોય એટલે ઘણી વખત નખમાં જંતુ હોય, તો એ બીજાને ચેપ આપી શકે. આપણને દેખાય હાજો હારો, સંપૂર્ણ સાજો દેખાય, પણ એના શરીરમાં હજી એ રોગના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પડ્યા હોય અને બીજાને ચેપ એ આપી શકે, તો એને કહેવાય કેરિયર. એઇડ્સ હોય, શરૂઆતનો જે તબક્કો છે એઇડ્સમાં, વ્યક્તિ સારો લાગે વિન્ડો પીરિયડમાં, હજી ખ્યાલ એ ન હોય કે એઇડ્સ છે, બરાબર. લક્ષણો ધરાવતું ન હોય, રોગના જંતુઓ હોય, HIV હોય, પોઝિટિવ હોય, બરાબર, પણ એ બીજાને ચેપ આપે તો એને કહેવાય કેરિયર. તો કેરિયરમાં પણ એના પ્રકાર હોય. ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર, જેમ આપણે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ સમજ્યા કે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ દરમિયાન જે ચેપ લગાડે, દાખલા તરીકે આપણે કીધું કે ભાઈ મેલેરિયા છે એ 14 દિવસે થાય, તો આજે મચ્છર કરડ્યું હોય તો બીજે ત્રીજે દિવસે એના શરીરમાં મેલેરિયા પેરેસાઇટ્સ હોય, પણ હજી શરીરની ઇમ્યુનિટી પાવર સારો હોય એટલે લક્ષણો દેખાય નહીં, પણ એ વ્યક્તિને કરડેલ મચ્છર બીજાને કરડે તો એને પણ મેલેરિયા થઈ શકે. એટલે કે ભલે બીજે જ દિવસ હોય, આમ 14 દિવસે મેલેરિયા દેખાય, પણ ઇન બિટવીન એ મેલેરિયા ફેલાવી શકે, તો એને કહેવાય ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ દરમિયાન ફેલાવે તો ઇન્ક્યુબેટરી કેરિયર કહેવાય. કોન્ટેક્ટ કેરિયર, રોગથી પીડાયા વગર જંતુ મેળવે તેને કહેવાય કોન્ટેક્ટ કેરિયર. પોલિયો, રોગથી પીડાતો હોય નહીં, એમને જંતુ મેળવી શકે તો એને કોન્ટેક્ટ કેરિયર કહેવાય. ક્રોનિક કેરિયર, કોઈ પણ રોગથી પીડાતા લોકો લાંબા સમય સુધી જંતુનો ફેલાવો કરે. ટાઇફોઇડ ફીવર વાળો ક્રોનિક કેરિયર કહેવાય, કારણ કે 4, 5, 6 મહિના સુધી બીજાને ટાઇફોઇડ આપી શકે, બરાબર, તો ક્રોનિક કેરિયર કહેવાય. કોન્વોલેસન્ટ કેરિયર, બરાબર. કોન્વોલેસન્ટ એટલે વ્યક્તિ આપણને એમ લાગે કે બસ આને તો સરસ થઈ ગયું,
જ્યારે સારો થતો હોય, રોગમાંથી સારો થતો હોય એ સમય દરમિયાન જંતુઓ ફેલાવે. કોલેરા વાળું હોય તો કોલેરાના વ્યક્તિને આપણને એમ થાય કે હવે તને ઝાડા નથી, ઉલટી નથી, કોઈ પણ જાતનું કાંઈ નથી, બહુ સરસ સારો છે, પણ તોય એના સ્ટૂલમાં કોલેરા વિબ્રિયો પ્રેઝન્ટ હોય તો એ કોન્વોલેસન્ટ કહેવાય. એટલે કે સાજા થવાની તૈયારીમાં હોય અને રોગનો ફેલાવો કરતો હોય તો એને કહેવાય કોન્વોલેસન્ટ કેરિયર. ફોમાઇટ એટલે ખ્યાલ આવી ગયો તમને, ઠામ વાસણ, બરાબર. ચેપી રોગના દર્દીએ જે કંઈ વસ્તુ વાપરી હોય, જે સાધનો વાપરા હોય અને એના દ્વારા ચેપ ફેલાય તો એને કહેવાય ફોમાઇટ્સ. પછી બાળકો હોય તો રમકડા, મોટી વ્યક્તિ હોય તો પેન, પેન્સિલ, પેડ, બુક્સ, દર્દીની ચાદર, કપડાં, વાસણ, બરાબર. આ બધાને ફોમાઇટ કહેવાય. કે જે ચેપી રોગના દર્દી, લેપટોપ, મોબાઈલને પણ ફોમાઇટ કહેવાય. આપણે વોર્ડમાં જાય ઘણી વખત સાથે મોબાઈલ લેતા જાય અને ચેપી રોગનો દર્દી હોય એના ખાટલા ઉપર આપણે, એના કોટ ઉપર આપણે મોબાઈલ મૂક્યો હોય, આવી જાય જંતુઓ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, પાછું ઘરે જઈને છોકરા રમે તો ધેટ્સ કોલ્ડ ઓલ્સો ફોમાઇટ. તો આવું પણ, આને પણ ફોમાઇટ કહી શકાય. ક્વોરન્ટાઇન ખૂબ કર્યું આપણે, બધાને ખ્યાલ છે ક્વોરન્ટાઇન એટલે શું. કે જે વ્યક્તિ ચેપી રોગના સંપર્કમાં આવી હોય, ચેપી રોગી હોય એના સંપર્કમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી હોય અથવા તો એવા વિસ્તારમાંથી આવી હોય કે જ્યાં ચેપી રોગ હોય, દાખલા તરીકે અમેરિકા, USA, આપણે અત્યારે તો બધે કોવિડ છે પણ પહેલાં આપણે એ ગણીએ, ત્યાંથી આવી હોય તો એને છૂટથી ફરવા દેવાની હોય નહીં. પણ COVID-19નો જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે 14 દિવસનો, તો 14 દિવસ સુધી એને આપણે દેખરેખ હેઠળ રાખવાની. કે 14 દિવસમાં આને કંઈ થતું નથી ને, આ ક્યાંયથી કોરોના લઈ આવ્યો તો નથી ને, બરાબર. 14 દિવસ સુધી એમ કાંઈ ન થાય એટલે એમ માની લેવાનું કે ના આનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન છે નહીં. તો આ જે ગાળા દરમિયાન એને અલગ રાખે, જે એને છૂટથી હરવા ફરવા ન દે અને અલગ રાખે તો એને કહેવાય ક્વોરન્ટાઇન આપણે કરતા હોય. ક્વોરન્ટાઇનની આપણને ખ્યાલ પણ હોય, બધાને ખબર હોય, પણ આપણે વ્યાખ્યા લખી શકીએ નહીં, બરાબર. અથવા તો વ્યાખ્યા હોય કે ભાઈ ચેપી રોગના દર્દીને છૂટથી હરવા ફરવા દેવામાં આવે નહીં અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ દરમિયાન એને અલગ રાખવાની પ્રક્રિયાને નીચેના પૈકી શું કહેવાય, તો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ હતી કેટલીક વ્યાખ્યા, અને ઘણી વખત વ્યાખ્યાના રૂપમાં આપણને પૂછતા હોય MCQ, તો એ તમામ MCQ આપણને આવડવા જોઈએ, બરાબર. આગળ એવું જ આપણે થોડું જોઈએ અને એ છે મોર્ટાલિટી. તમને ખ્યાલ છે મોર્ટાલિટી એટલે મૃત્યુ પ્રમાણ, બરાબર. મોર્ટાલિટીના જુદા જુદા ઇન્ડિકેટર હોય, એમાં ક્રૂડ ડેથ રેટ એટલે કે CDR, એક વર્ષમાં 1000ની વસ્તીએ કેટલા લોકોના ડેથ થયા એને કહેવાય CDR, ક્રૂડ ડેથ રેટ. સ્પેસિફિક ડેથ રેટ, તો એક વર્ષમાં 1000ની વસ્તીએ સ્પેસિફિક એટલે કે પછી સ્પેસિફિક ઉંમર હોય, સ્પેસિફિક રોગ હોય, સ્પેસિફિક ગ્રુપ હોય તો એના પ્રમાણમાં જે મૃત્યુ થાય એને કહેવાય સ્પેસિફિક ડેથ રેટ. પ્રપોઝનલ ડેથ રેટ કહેવાય, પ્રપોઝનલ. તો એક પ્રપોઝનલ એટલે રોગ દ્વારા જે મૃત્યુ થાય એને કહેવાય પ્રપોઝનલ ડેથ રેટ. કે એક વર્ષમાં મધ્યવર્તી વસ્તીમાં 1000 સ્પેસિફિક ઉંમર અને સ્પેસિફિક રોગના લીધે મૃત્યુ થાય તો એને કહેવાય પ્રપોઝનલ ડેથ રેટ, બરાબર. દાખલા તરીકે COVID-19, તો COVID-19 એ આપણે એક વર્ષમાં COVID-19ના આટલા ડેથ થયા તો એને કહેવાય પ્રપોઝનલ ડેથ રેટ. મોર્બિડિટી, તો મોર્બિડિટી બધાને ખબર હોય. મોર્ટાલિટી એટલે કહેવાય મરણ, મોર્બિડિટી એટલે કહેવાય માંદગી, બરાબર. તો જુદા જુદા ઇન્ડિકેટર હોય માંદગીના. માંદગીમાં ફ્રીક્વન્સી કેવી છે, એનો ડ્યુરેશન કેવો છે, એની સિવિયરિટી એટલે કેવા પ્રકારની માંદગી છે, કેટલી સિવિયર છે, માઇલ્ડ છે, મોડરેટ છે, સિવિયર છે,
બરાબર, ડ્યુરેશન કેટલા દિવસ છે, 1 દિવસની માંદગી છે, 2 દિવસની માંદગી છે, ફ્રીક્વન્સી કેટલી વાર માંદવું પડે, 1 વખત માંદવું પડે, 2 વખત માંદવું પડે, 10 વખત માંદવું પડે, બરાબર. તો માંદગીમાં એવા ઇન્ડિકેટર હોય. આ ક્યાંય પરીક્ષામાં આપણને MCQના રૂપમાં પૂછાય નહીં, પણ આપણી જાણ માટે મોર્બિડિટી એટલે માંદગી અને મોર્ટાલિટી એટલે મૃત્યુ, આ 2 વસ્તુ આપણે યાદ રાખજો. લેવલ ઓફ પ્રિવેન્શન, પ્રિવેન્શન કયા કયા લેવલે થાય, બરાબર. આપણે પ્રિવેન્શન કરતા હોય પણ પ્રિવેન્શન 4 લેવલે પ્રિવેન્શન થાય. એક તો પેલું છે પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન, બીજું પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન, ત્રીજું સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન અને ચોથું ટર્સરી પ્રિવેન્શન. જો આપણે થોડું જોઈએ, પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન. પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન એટલે કે એવા પ્રકારનું પ્રિવેન્શન કે જે ક્રોનિક રોગો પ્રત્યે લોકોનો અભિગમ બદલાવાનો હોય. આપણે નુકસાન કરતા જે લાઈફ, દાખલા તરીકે હૃદય રોગ છે, TB છે, કેન્સર છે, આ બધા રોગની આપણે પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન કરી શકીએ કે મારી લાઈફસ્ટાઈલ જ એવી હોય કે સવારે વહેલો ઉઠવું, કસરત કરવું, સારી હેલ્થ હેબિટ હોય, બરાબર, યોગ્ય ખોરાક લેતો હોય, સ્મોકિંગ ન કરતા હોય, તંબાકુ ન ખાતા હોય, આવું બધાનું આરોગ્ય શિક્ષણ આપણને મળે અને રોગ જ ન થાય, તો એને એક પ્રકારનું પ્રિવેન્શન કહેવાય અને એને કહેવાય પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન. જો યાદ રાખજો, પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન. આપણે એમ કહીએ કે લાઈફસ્ટાઈલ અને આદત બદલાવાથી રોગ અટકાવી શકાય, તે પ્રિવેન્શનને કયા નીચેના પૈકી કયું પ્રિવેન્શન કહેવાય? તો પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન કહેવાય. પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન, તો પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન એટલે પ્રિવેન્શન કરતા હોય, આરોગ્યમાં વધારો કરવાનો અને સ્પેસિફિક રોગ સામે રક્ષણ આપવાનું, આનો સમાવેશ થાય પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનમાં, બરાબર. આપણે કેવી રીતે આરોગ્યનું રક્ષણ કરી શકીએ? તો હેલ્થ પ્રમોશન કરીએ, દાખલા તરીકે આયર્ન ફોલિકની ગોળી આપીએ તો થાય જ નહીં એનિમિયા. હેલ્થ એજ્યુકેશન આપીએ, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી ખાઓ, બરાબર. એન્વાયરમેન્ટલ હાઇજીન જાળવીએ, સારું વાતાવરણ મળે, ન્યુટ્રિશનલ એડવાઇસ આપીએ, લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરીએ, ખાવા પીવાની બિહેવિયર ચેન્જ કરીએ, સ્પેસિફિક વેક્સિન આપીએ, BCG આપીએ, તો પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન કહેવાય. TB જ ન થાય, પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન કહેવાય, બરાબર. તો એક્સિડન્ટ, પ્રિવેન્શન ઓફ એક્સિડન્ટ, આપણે એમ કહીએ કે ગાડી આવો રસ્તો છે તો ગાડી આટલી જ હલાવવી જોઈએ, બધે પાટિયા માર્યા હોય કે આ એક્સિડન્ટલ ઝોન છે, આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા વધારેમાં વધારે એક્સિડન્ટ થઈ શકે, તો એક્સિડન્ટ ન થાય તો એને કહેવાય પ્રિવેન્શન ઓફ એક્સિડન્ટ. પ્રિવેન્શન ઓફ ઓક્યુપેશનલ હેઝાર્ડ, જે જગ્યાએ આપણે કામ કરવા જતા હોય ફેક્ટરીમાં, આ તે જગ્યાએ મોટા મોટા બોર્ડ લગાવેલા હોય કે અહીંથી સાવધાન, આનેથી સાવધાન, આનેથી સાવધાન, બરાબર. ગ્લાઉઝ પહેરીએ, ચશ્મા પહેરીએ, હેલ્મેટ પહેરીએ તો ઓક્યુપેશન અટકે, તો આને કહેવાય પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન. સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન, હવે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનમાંથી આપણે નીકળી ગયા કે ભાઈ હાલો રોગ તો થઈ ગયો, હવે શું કરવું? રોગ થઈ ગયો તો રોગ થઈ ગયો તોય પ્રિવેન્શન તો આવે, તો એને કહેવાય સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન કે ભલે રોગ થઈ ગયો, રોગનો અટકાવ કરવાનો, વહેલાસર અટકાવ કરવાનો, આરોગ્યમાં વધારો કરવાનો અને સ્પેસિફિક રોગ સામે રક્ષણ આપવાનું. દાખલા તરીકે આપણને ખબર જ છે કે મને પેટમાં દુખે છે, તો શું કરવું? બરાબર, મોઢામાં ચાંદી પડી જ છે, ચાંદી અઠવાડિયા થયા છે, તો જો હું આ કરું નહીં, બરાબર. પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનમાં તો મેં કહ્યું કે મને તંબાકુ જ નથી ખાવી કે મારે સ્મોકિંગ જ નથી કરવું, તો એ પ્રિમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન તો ઓલરેડી થઈ જ ગયું. પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શનમાં મને હેલ્થ એજ્યુકેશન મળ્યું, પણ એમ છતાંય ચાંદી પડી તો એનું વહેલાસર નિદાન કરવાનું, આરોગ્યની સેવાઓ આપવાની અને તાત્કાલિક રેફર કરો, તો એ થયું સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન. અને લાસ્ટમાં આવે ટર્સરી પ્રિવેન્શન કે એક વખત રોગ થઈ ગયો, ફરી એને દવા આપી, પાછો રોગમાંથી મુક્ત થઈ ગયો, બરાબર, તો ફરીને પછી એની પરિસ્થિતિ સારામાં સારી રહે એવી એને કહેવાય રિહેબિલિટેશન સેવાઓ, બરાબર. પુનઃવસન સેવાઓ પૂરી પાડવાની એને કહેવાય ટર્સરી. મેડિકલ રિહેબિલિટેશન, વોકેશનલ, સોશિયલ, સાયકોલોજીકલ, આ બધા રિહેબિલિટેશન કહેવાય. તો એવા પ્રકારની કેર છે એનો ટર્સરીમાં સમાવેશ થાય. હવે આપણને કોઈ એમ કે વોકેશનલ રિહેબિલિટેશનનો નીચેના પૈકી કયા પ્રિવેન્શનમાં સમાવેશ થાય? તો ટર્સરીમાં સમાવેશ થાય. વેક્ટર કંટ્રોલમાં હેલ્થ વર્કરનો રોલ. વેક્ટર કંટ્રોલ એટલે વેક્ટર એટલે વાહક, મચ્છર હોય, ચાચડ હોય, કોઈ પણ વાહક કે જે રોગનો
ફેલાવો કરતું હોય એના કંટ્રોલમાં આપણો રોલ શું હોય? તો આવો પ્રશ્ન કાંઈ MCQના રૂપમાં ન પૂછાય, પણ છતાંય આપણે ખાલી એન્વાયરમેન્ટ કંટ્રોલ કરવાનું હોય, કેમિકલ કંટ્રોલ હોય, બાયોલોજિકલ કંટ્રોલ હોય, બરાબર. એન્વાયરમેન્ટ કંટ્રોલમાં તમને ખબર છે કે વાતાવરણની સ્વચ્છતા, કેમિકલ કંટ્રોલમાં જંતુનાશક દવાઓ, બાયોલોજિકલ કંટ્રોલમાં બેક્ટેરિયાનો નાશ કરવાનો, વાયરસનો ફેલાવો અટકાવવાનો, બરાબર. ગપ્પીને ગંબુસિયા માછલી બાયોલોજિકલ કહેવાય કે એ પોરા જ ખાઈ જાય તો એ બાયોલોજિકલ કંટ્રોલ. જીનેટિક કંટ્રોલ આવે, મચ્છરને જીનેટિકથી મચ્છર જ પેદા ન થાય, જીનેટિક કંટ્રોલ કહેવાય. વાહકજન્ય રોગો જે અત્યારે આપણે કીધું કે વેક્ટરબોર્ન ડિઝીઝમાં જે આપણો રોલ હોય તો એમાં કહેવાય EDPT. યાદ રાખજો, રોગની વહેલી પરખ, ત્વરિત અને સંપૂર્ણ સારવાર, એને કહેવાય EDPT. EDPTનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો, અર્લી ડિટેક્શન, પ્રોમ્પ્ટ ટ્રીટમેન્ટ. અર્લી ડિટેક્શન એન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ટ્રીટમેન્ટ, વહેલાસરનું નિદાન અને ત્વરિત સંપૂર્ણ સારવાર, એને કહેવાય EDPT. સર્વેલન્સ કરવાનું, બરાબર. મેલેરિયાના આપણે જાય છે કે તમારા ઘરમાં કોઈને તાવ આવે છે, કોઈને તાવ આવેલો હતો, 15 દિનના ગાળામાં તમે બહાર ગયા હતા ત્યારે તમને શું તાવ આવ્યો હતો, કોઈ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવ્યું હતું બહારગામથી, એને તાવ આવ્યો હતો, તમારા ઘરમાં 1 વર્ષથી નાનું બાળક કે સગર્ભા માતા છે, બરાબર. આને કહેવાય મેલેરિયાના સર્વેલન્સના, એને આપણે કહેશું ક્વેશ્ચન. એવી જ રીતે પેસિવ સર્વેલન્સ હોય. એક્ટિવ સર્વેલન્સ એટલે આપણે ટૂંકમાં એમની ઘરે જવાનું અને પ્રશ્નો પૂછવાના, તો એક્ટિવ સર્વેલન્સ કહેવાય, બરાબર. કોઈ એમ કે ગૃહ મુલાકાત એ નીચેના પૈકી કયો સર્વેલન્સ છે? તો એક્ટિવ સર્વેલન્સ કહેવાય, બરાબર. OPDમાં પેશન્ટ આપણી પાસે આવે, આપણે એને પ્રશ્નો પૂછી, દવાઓ વિશેની માહિતી પૂછી, તો એ પેસિવ સર્વેલન્સ કહેવાય. રેડી? ઓકે. તો હવે આપણે જોઈએ બાય કંટ્રોલ ઓફ મોસ્કિટો, બરાબર, કે મચ્છરનું કેવી રીતે અટકાવ કરવો એ આપણે આગળ ઉપર જોશું. ગપ્પી અને ગંબુસિયા માછલી તમારે યાદ રાખવાની છે મચ્છરમાં ખાસ, બરાબર. બીજું આપણે જે ઓડોમોસ જે કંઈ રિપેલન્ટ છે એ પણ આપણે યાદ રાખશું. અને નેક્સ્ટ આપણા જે લેક્ચર છે એ લેક્ચરમાં આપણે રોગ સંબંધી બધી માહિતી આપણે મેળવશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને વિનંતી છે કે તમે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો. ખૂબ સુંદર મજાની તમને માહિતી મળી રહેશે, એની ગેરંટી છે. ખૂબ ઓછા ફીઝમાં તમે વધુ સારું મેળવી શકો એવો હંમેશા પ્રયાસ હશે. અને તમારી સર્વિસ ચાલુ રાખી, જોબ ચાલુ રાખી અને તમે સારી રીતે ભણી શકો એના માટેનું એક આ નમ્ર પ્રયાસ છે. તો માસ્ટરમાઇન્ડ એજ્યુ એપમાં જોડાઓ. તમે જોડાયેલા જ છો, તમે તમારા મિત્રોને આ બાબત શેર કરો અને જોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.